Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing the current affairs of the 15th February current affairs. So that's the related MCQs then we are discussing here. Have a look at the first and foremost one. The Prime Minister Narendra Modi inaugurated which complex in Delhi that will house his new office. House his new office అంటున్నాడు. సో దెన్ దిస్ అ కాంటెక్స్ట్. దీని గురించి మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మనం చూద్దాం. కర్తవ్య భవన్ ఆప్షన్ ఒకటి ఇచ్చాడు. సేవా తీర్థ్ కాంప్లెక్స్, రాష్ట్రీయ సదన్, లోక్ సేవా కేంద్ర, జనశక్తి భవన్. ఇవన్నీ కాదు, సేవా తీర్థ్ కాంప్లెక్స్. దట్ ఈస్ సేవా తీర్థ్ కాంప్లెక్స్. సో పిఎం మోడీ ఇనాగరేటెడ్ విచ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ఢిల్లీ దట్ విల్ హౌస్ ఈజ్ న్యూ ఆఫీస్. సో పిఎంఓ ఆఫీస్ అనమాట, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్. The new office given name as a Seva Tirth complex. That is the context and matter. In Delhi, New Delhi. So then the Prime Minister has approved the PM Rahat scheme in this same occasion. Prime Minister Rahat. He approved Rahat scheme. Then doubling the target of Lakpati Didis to 6 crores. Concept is that doubling the Lakpati Didis to double. 3 crores target undi, dani 6 crores cheyali anedi context anamata. So 6 crores. The Agriculture Infrastructure Fund doubled to 2 lakh crore rupees. Agriculture Infrastructure Fund doubled to 2 lakh crore. 1 lakh crore ni 2 lakh crore చేశారు ఈ సందర్భంగా అనమాట. అండ్ ఇలాంటివి ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్లో అనమాట. సో మేజర్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ పిఎం ఆఫీస్ సేవా తీర్థ్ అని. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దెన్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద ట్రై డిఎన్డి అప్లికేషన్ ఈస్ ట్రై డిఎన్డి. దీని ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. చెక్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్, నో. బ్లాక్ స్పామ్ కాల్స్ అండ్ అన్సొలిసిటెడ్ కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్స్. రీఛార్జ్ మొబైల్ ప్లాన్స్ కాదు, ఫైల్ బ్యాంకింగ్ కంప్లైంట్స్ కాదు, ట్రాక్ సిమ్ కార్డ్ డెలివరీ కూడా కాదు. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. డు నాట్ డిస్టర్బ్. సో బ్లాక్ స్పామ్ కాల్స్. సో డు నాట్ డిస్టర్బ్. Do not disturb. That is a D&D context అనమాట. అన్సొలిసిటెడ్ కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్స్ కోసం ఏవైతే ఉందో వాటిని బ్లాక్ చేయడానికి, స్పామ్ కాల్స్ని, అన్సొలిసిటెడ్ కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్ని బ్లాక్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ద ట్రై మై స్పీడ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ టు మెజర్ ద మొబైల్ నెట్వర్క్ డేటా స్పీడ్. డేటా స్పీడ్ కోసం, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్, డేటా స్పీడ్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏంటి అంటే మై స్పీడ్ అప్లికేషన్ అనమాట. అండ్ టు రీవ్యాంప్ ద ట్రై అప్లికేషన్స్ ఎయిమ్ టు ఇంప్రూవ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట. సో దిస్ ట్రై మై స్పీడ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ టు మెజర్ మొబైల్ నెట్వర్క్ డేటా. అనమాట. మొబైల్ నెట్వర్క్ డేటా. That is a context here. So the Telecom Regulatory Authority of India then launched this revamped version of the Try DND and Try My Speed mobile applications at New Delhi anamata. They launched at New Delhi.
So then which block spam calls and unsolicited commercial communications and bad. That is our objective. Moving to the next one, the primary objective of the Shanti Act. Shanti Act is 200. So promote foreign direct investments, no. Provide a framework for civil liability in case of high risk technological industrial accidents. That is a part. So high risk సివిల్ లయబిలిటీ అనమాట. సివిల్ లయబిలిటీ పౌరులకి సంబంధించిన నష్టం ఏదైనా జరిగితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై రిస్క్ టెక్నాలజికల్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే హోల్డ్ చేయడానికి. రెగ్యులేటరీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్, కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్, రిఫార్మ్ ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్ కూడా రాంగ్. సో ఆన్సర్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. దిస్ Shanti Act is introduced to provide a framework for civil liability in case of high risk technological or industrial accidents. So sustainable harnessing and advancement of a nuclear energy for transforming India. Shanti stands for sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. Transforming India, that is the Shanti Act. Sustainable harnessing, advancement, nuclear and transforming I for India, that is Shanti. That is the context of Shanti. So then Shanti Act introduces 4 major structural changes in the nuclear sector anamata. Nuclear sector lo then it brought 4 changes anamata. 4 changes. Private players ni enter cheyadam okati. This act, it brought 4 changes. 4 changes in a nuclear sector. Nuclear sector lo 4 changes తీసుకొచ్చింది. The first one, private players ni introduce చేయడం ఒకటి. And supplier indemnity and capping liability and top అంటే ఎంత మనకు లిమిట్ పెట్టేయడం. అండ్ డి వచ్చేటప్పటికి ద ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి రెగ్యులేటరీ చేంజెస్, క్యాపింగ్ లయబిలిటీ, సప్లయర్ ఇండెమ్నిటీ అండ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఇండెమ్నిటీ మనకి జనరల్గా ఏంటి అంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఇష్యూస్ రిస్క్ కనుక వచ్చింది అని అంటే ఎవరు సప్లయర్ ఇండెమ్నిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో ప్రొటెక్షన్ ఎవరు ఇస్తారంటే ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ట్ డ్యామేజ్. ఇండెమ్నిటీ అంటే ప్రొడక్షన్ ఇండెమ్నిటీ. ఈ సెకండ్ పాయింట్ సప్లయర్ ఇండెమ్నిటీ ఉంది కదా. ఇండెమ్నిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ద ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ట్ డ్యామేజ్. ఈ న్యూక్లియర్ డ్యామేజెస్ ఏమైనా జరిగాయంటే సప్లయర్ ఎవరైతే వాళ్ళు బేర్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇలాంటి అంశాలని 4 పాయింట్స్ని ఇక్కడ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది శాంతి యాక్ట్లో అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండర్ ద మోడిఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ MISS, Modified Interest Subvention Scheme, the farmers can effectively access loans at what interest rate for timely repayment? టైం కనుక రీపే చేసినట్టయితే ఎంత ఫార్మర్స్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో అండర్ మోడిఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ ఫార్మర్స్ కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ యాక్సెస్ లోన్స్ ఎట్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫర్ టైమ్లీ రీపేమెంట్. టైమ్లీ రీపేమెంట్ చేస్తే
ఎంత వాళ్ళకి రిబేట్ వస్తుంది లేదా సబ్వెన్షన్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ గివెన్ హియర్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ 4% అనమాట. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో వైడ్ కవరేజ్ మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ క్రాప్ లోన్స్ అనమాట. క్రాప్ లోన్స్ మీద వైడ్ ఫోకస్. దీనిలో ఏంటి అని అంటే విచ్ నౌ కవర్స్ animal husbandry, దీనిలో కవర్ అయ్యేవన్నమాట. ఎంఐఎస్ఎస్ కింద డైరీ ఒకటి, ఫిషరీ ఒకటి. సో ద ఫార్మ్ డైవర్సిఫికేషన్, this covers animal husbandry, dairy, fishery, recognizing modern farm diversification. These are wider coverage ఈ వీటికి ఎక్స్టెండ్ చేశారనమాట ముందు ఉన్న పార్ట్తో పాటు ఎంఐఎస్ఎస్ని. అంతేకాకుండా ఇంక్రీజ్డ్ కొలాటరల్ ఫ్రీ లిమిట్స్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంఐఎస్ఎస్ ఇది సింప్లిఫై చేసుకుందాం మనం కాన్సెప్ట్ని. ఎంఐఎస్ఎస్ వచ్చేటప్పటికి ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ అంటున్నాం. దెన్ కస్టమర్కి ఫార్మర్కి లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు దెన్ ద మినిమం రేట్ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని బ్యాంక్ టర్న్ చేస్తుందో సబ్వెన్షన్ అనౌన్స్ చేస్తుందో. సబ్వెన్షన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనమాట. అంటే లోన్ తీసుకొని తిరిగి టయానికి పే చేసిన ఫార్మర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తారు. దాన్ని ఎంఐఎస్ఎస్ అంటారు, మోడిఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్. దీని ప్రకారం 4% దాకా రిబేట్ ఇస్తారన్నమాట. సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. సో ఇది మనకి ఈ కాంటాక్ట్స్ రిలేటెడ్ కాదు, ఇది హోల్డ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. కపిలాష్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ లైస్ ఇన్ విచ్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్ అంటున్నాడు. కపిలాష్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ లైస్ ఇన్ విచ్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్, ఏ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్కి చెందింది అంటున్నాడు. దక్కన్ ప్లాట్యూ, ఈస్టర్న్ చోటా నాగ్పూర్, వింధ్యాన్ రేంజ్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ చోటా నాగ్పూర్ పార్ట్ అనమాట. ఆన్సర్ సి. రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది ఇది. చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ, ద శాంక్చురీ లైస్ ఇన్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ రీజన్ అనమాట. కపిలాష్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, కపిలాష్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. So the Standing Committee of the National Board of Wildlife recently gave its nod for the use of this 4.68 hectares of the forest land from the Kapilash Wildlife Sanctuary for the much awaited 111 kilometer 6-lane capital region ring road project అనమాట. సో ఈ CERR ప్రాజెక్ట్ కింద CERR క్యాపిటల్ రీజియన్ రింగ్ రోడ్, ఈ కాన్సెప్ట్ కింద క్యాపిటల్ రీజియన్ రింగ్ రోడ్ కాన్సెప్ట్ కింద లైక్ ఇక్కడ కపిలాష్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఒక 4.68 హెక్టార్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, forest land of this wildlife sanctuary given to construct 111 kilometer 6-lane. ఈ 11 kilometer 6-lane ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దీనిలో ఈ 4.68 హెక్టార్స్ ల్యాండ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట. క్యాపిటల్ రీజియన్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కింద
to pass about this Kapilesh wildlife sanctuary is located in the district of Odisha. It's located in Odisha. There is a context here. We have answer C is the correct one. ఎపెడా ఫంక్షన్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ అంటాడు. జనరల్గా ఎపెడా అంటే మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వినే బాడీ అనమాట. మనకి అగ్రికల్చర్ అపెక్స్ బాడీ, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ అండర్. సో అగ్రికల్చర్ ప్రమోషన్ అనమాట ఇది. కానీ జనరల్గా ఎపెడా వచ్చినప్పటికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అని అనుకుంటారు. ఎపెడా స్టాండ్స్ ఫర్ agricultural and processed food products, export development authority. ఎపెడా అంటాం అనమాట ఇది ఎపెడా. దెన్ ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంది అంటున్నాడు. మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద రైస్, వీట్ అండ్ అదర్ సిరియల్స్. ద హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ద సిరియల్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిరియల్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. వాటిని ట్రేడ్కి రిలేటెడ్గా, అగ్రికల్చర్ ట్రేడ్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని చూసే ఎంటిటీ ఎవరు అని అంటే ఎపెడా అనమాట. So APEDA is the apex body. APEDA is the apex body for agriculture export. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి మాత్రమే. అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ విచ్ వర్క్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ అనుకుంటారు. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మ్స్ వెల్ఫేర్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే. జాగ్రత్త, దట్ ఇస్ ద పాయింట్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కార్పస్ ఆఫ్ ద అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్? UCF అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండి. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ 1 lakh crore అనమాట. ఇది 1 lakh crore. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇక్కడ. సో ఏంటిది 1 lakh crore అంటే ఇస్ దిస్ UCF 1 lakh crore was approved. 1 lakh crore was approved by the Union Cabinet Minister, Union Cabinet, by Union Cabinet. This announced in the Union Budget 25-26. 25-26 లో దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు. దీనికి ఫండ్స్ని ఎలకేట్ చేయడానికి అనమాట. ఫోకస్ ఏరియాస్ వచ్చేటప్పటికి cities as growth hubs for creative development, creative redevelopment of cities, water and శానిటేషన్ అనమాట. దానికోసం అనమాట. సిటీస్ యాజ్ గ్రోత్ హబ్స్, సిటీస్ని గ్రోత్ హబ్గా మార్చడం కోసం కావాల్సిన ఫండ్స్ని లైక్ రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిటీస్, వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఇవన్నీ అలకేట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫండ్ అనమాట ఇది. సో UCF విల్ ఫైనాన్స్ అప్ టు 25% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. దీని పాయింట్ ఏంటి అంటే UCF 25% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ని. అండ్ మస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ సోర్సెస్. మిగిలిన పార్ట్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి అంటే మిగిలిన 75% మున్సిపల్ బాండ్స్ నుంచి అండ్ బ్యాంక్ లోన్స్ అండ్ PPP ద్వారా గ్యాదర్ చేయాలనేది టార్గెట్. సో దీనిలో ఫోకస్ ఏరియా ఏంటి అంటే సిటీస్ యాజ్ అ గ్రోత్ హబ్స్, క్రియేటివ్ redevelopment of the city's water and sanitation facilities is the main objective on that. That is one. So answer C is the correct one. Moving to the next one. The primary aim of PM Daksh scheme is under PM Daksh. Options ఇచ్చాడు చూడండి మనకి.
Provide agriculture subsidies, no. Offer housing loans, provide free skill training to target groups of for employment. సో వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనమాట టార్గెట్ గ్రూప్స్కి. దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఈ రెండు కూడా రాంగ్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ప్రధానమంత్రి దక్ష స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రధానమంత్రి दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही. ग्राही అంటే కన్జ్యూమర్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ పిఎం దక్ష. So then data released in Lok Sabha revealed that less than half of the students trained under PM Daksh scheme between 21 and 2024 were placed అనమాట. ఈ దీని కింద స్కీమ్ దక్ష కింద ప్రోగ్రామ్ కింద స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ జరిగిన స్టూడెంట్స్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ దీని కింద అలొకేట్ అయిన వాళ్ళు దాదాపుగా సో దెన్ 2021 to 2024 వర్ ప్లేస్డ్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో ఈ టీంలో ఈ గ్రూప్లో స్కిల్ ట్రైనింగ్ని ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళందరూ జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు అనేది ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ని హైలైట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వర్డ్ అని. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద పిఎంఓ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్లీ రీనేమ్డ్ యాజ్. రీనేమ్ కాదు, కొత్త భవనానికి నేమ్ ఇచ్చిన నేమ్ సేవా తీర్థ్ అనమాట. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీనేమింగ్ అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీనేమింగ్ 2025. The Prime Minister Office renamed as the Seva Tirth. Prime Minister Office Seva Tirth. అలాగే సెక్రటేరియట్, న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ సెక్రటేరియట్. అంతకుముందు ఓన్లీ మెయిన్ మినిస్ట్రీస్కి సెక్రటేరియట్ ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని తీసుకొచ్చి ఒకే చోట అనమాట, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్. సో దెన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ రీబ్రాండెడ్ యాజ్ కర్తవ్య భవన్. కర్తవ్య భవన్ అండ్ రాజ్ భవన్. మనకు అంతకుముందున్న రాజ్ భవన్ కానీ లేదా రాజ్ నివాస్ ఇది స్టేట్ గవర్నర్ హౌస్ అనమాట. స్టేట్ గవర్నర్ హౌస్ని మార్చారు. సెక్రటేరియట్ రీబ్రాండెడ్ యాజ్ కర్తవ్య భవన్. కన్ఫామ్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి. సో అడ్మిన్ రీనేమింగ్ 2025 దీన్ని పిఎంఓని అప్డేట్ చేసింది. అండ్ ఇంకా మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే లోక్ భవన్ ఆర్ లోక్ నివాస్, ఈ లోక్ భవన్ ఆర్ లోక్ నివాస్ని రీనేమ్డ్ యాజ్ లోక్ భవన్. That is the context here we have Lok Bhavan. So then the Lok Bhavan or Lok Niwas, this is renamed as a Lok Bhavan, a Lok Niwas. So Raj Bhavan or Raj Niwas state governor house anamata adi. సో బీయింగ్ రీనేమ్డ్ టు రాజ్ భవన్ని దేని కింద పేరు మార్చారు అంటే దిస్ స్టేట్ గవర్నర్ హౌస్. దీన్ని లోక్ భవన్ ఆర్ లోక్ నివాస్గా పేరు మార్చడం జరిగింది అనమాట. లోక్ భవన్ ఆర్ లోక్ నివాస్గా దీని పేరు మార్చడం జరిగింది. దేనిది? రాజ్ భవన్ అంతకుముందు మన గవర్నర్ హౌస్ నేమ్ అనమాట.
రాజ్ భవన్ ఆర్ రాజ్ నివాస్, దానిని లోక్ భవన్ ఆర్ లోక్ నివాస్గా రీనేమ్ చేశారనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఇంకా చాలా ఈ రీనేమ్ చేసిన వాటిని మనం కాంటెక్స్ని బేస్ చేసుకుని డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? దెన్ ఏ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనమాట. These are the MCQs for this day. We will discuss or we will meet in the next session with the continuation of this one. Thank you and a good day.